الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اہل علم اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو شرعی مسائل ہیں جو کہ عام ہیں، جو موٹے موٹے ہیں، یا جن کا سیکھنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے یا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، وہ یہی مسائل ہے کہ طہارت کے مسائل، اور اسی طرح وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ. تو یہ علم ایسا علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نہیں جانے گا یا ان مسائل کا علم نہیں رکھے گا تو ایسا شخص گنہگار ہے، اور گویا کہ اس کی نماز بھی اچھی نہیں، اس کی عبادتیں بھی اچھی نہیں، اس کی عبادتیں مکمل نہیں. تو اگر عبادتوں کو مکمل بنانا ہے، احسن طریقے سے عبادت کرنا ہے، تو اتنا علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے جو کہ موٹا موٹا علم ہے یا موٹی موٹی چیزیں ہیں. طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور اسی طرح نماز جنازہ کا طریقہ. تو یہ اس کا علم ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور اسی کو علم شرعی کہتے ہیں. اور علم شرعی ایک ایسا علم ہے جو دعوت دیتا ہے تواضع کی طرف. یعنی اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ متواضع بن جاتا ہے، عاجزی اور انکساری اس کے پاس آ جاتی ہے، حسن اخلاق اس کے پاس آتا ہے، اور اسی طرح اس کا قلب منشرح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم آ جاتا ہے، معلومات آ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے اور دوسروں تک پہنچا بھی سکتا ہے. علم دین یہ انبیاء کی میراث ہے، اور اسی طرح علم باقی رہنے والا ہے اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور اسی طرح علم کا راستہ جو ہوتا ہے، یعنی اگر ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، ضروری نہیں کہ آپ مدارس میں جائیں، 5 سال جا کر وہاں پر ہاسٹل میں رہ کر علم دین حاصل کریں، یہ بھی ایک عظیم کام ہے. لیکن آپ اگر اپنے گھر سے چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، دروس میں شرکت کرتے ہیں اور علماء سے مسائل حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی علم دین حاصل کرنا ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ کوئی شخص اگر کوئی ایسے راستے میں نکلا، اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ علم دین حاصل کرے، شرعی مسائل کو جانے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم فضیلت ہے، اور انشاءاللہ ہماری اس محفل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے کہ جو ہم آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور اسی طرح طلب علم کے کئی طرق ہیں، کئی راستے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ آپ ڈائریکٹ اساتذہ سے علم حاصل کریں، علماء سے علم حاصل کریں، جامعات میں، مدارس میں. اور اسی طرح علماء کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ بھی علم دین کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اسی طرح بیانات یا تقریریں یا دروس کو سن کر علم دین حاصل کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو جس طریقے پر آج ہم عمل کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دروس کو سننا، محاضرات کو سننا، یا کسی کہنے والے کو سننا جو کہ شرعی مسائل بیان کر رہا ہو، یہ بھی علم دین حاصل کرنا ہے. اور یاد رکھیے، یہ جو مجلس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس، اسے مجلس ذکر کہا جاتا ہے. مجلس ذکر یہ سے مراد وہ ہے کہ ایسی مجلس اور ایسی محفل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی بیان کی جاتی ہے، توحید بیان کی جاتی ہے، شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے. تو ایسی مجلس کو مجلس ذکر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی مجلس جو ہے ہماری، یہ مجلس ذکر ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہوگا کہ اگر ہم اللہ کو یہاں پر بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اور کہاں پر کرتا ہے؟ بہت ہی معزز محفل میں، بہت ہی معزز لوگوں میں، یعنی فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے.
اللہ तबारक व तआला फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अना माअहू इज़ा ज़करनी, कि मैं बंदे के साथ होता हूँ जब बंदा मुझे याद करता है। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, बंदा जब अपने दिल में मुझे याद करता है मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिन मिनहुम, और अगर वो मेरा तज़किरा किसी महफ़िल में करता है, हम अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह के अहकाम का तज़किरा महफ़िल में कर रहे हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ऐसे लोगों का तज़किरा भी बेहतरीन महफ़िल में यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में करता हूँ। और इसी तरह इस मजलिस की फ़जीलत ये भी है कि ये मजलिस ऐसी है जिसे अल्लाह की रहमत ढाँप लेती है, फ़रिश्ते घेर लेते हैं, सकीनत तारी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, कि जो लोग चंद लोग मिलकर इकट्ठे होकर अल्लाह की मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद में जमा होते हैं, किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और पढ़ते और पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, लेकिन अल्लाह की जानिब से उन पर सकीनत और इत्मीनान तारी हो जाता है। व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढाँप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फ़रिश्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़जीलत है। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, और अल्लाह उनका तज़किरा फ़रिश्तों की महफ़िल में करता है। और इसी तरह ये जो मजलिस हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये ऐसी मजलिस है जो अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने का अज़ीम ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद फ़रिश्ते अल्लाह की जानिब से मुतय्यन होते हैं जो ज़मीन में घूमते हैं और उनका काम ही यह होता है कि ऐसी मजलिसों को तलाश करें। कौन सी मजलिस? यल्तमिसूना हिलक़ ज़िक्री, ऐसी मजलिस को वो तलाश करते हैं जिसमें अल्लाह के अहकाम को बयान किया जाता है, शरई इल्म सीखा और सिखलाया जाता है, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई बयान की जाती है। वो फ़रिश्ते जब ऐसी महफ़िल को देख लेते हैं तो उनमें के बाज़ फ़रिश्ते बाज़ से कहते हैं हलुम्मु इला हाजतिकुम, कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वो महफ़िल तो यहाँ पर है। फिर चुनाचे सारे फ़रिश्ते उस महफ़िल को घेर लेते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फ़रिश्ते चारों तरफ से ऐसी महफ़िल को घेर लेते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुकून और इत्मीनान ऐसे लोगों को नसीब होता है। और फिर जब ये फ़रिश्ते महफ़िल ख़त्म होने के बाद अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह तो सब जानता है, लेकिन अल्लाह पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फ़रिश्ते कहते अल्लाह, महफ़िल में चंद बंदे बैठे हुए थे, तेरा तज़किरा कर रहे थे, तेरी आज़मत की किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरे अहकाम को बयान कर रहे थे। अल्लाह कहता है कि वो किस चीज़ का सवाल कर रहे थे? फ़रिश्ते कहते हैं जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं देखा है मेरे परवरदिगारा। तो फ़रिश्ते जब ये कहते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख लेते तो वो क्या करते? फ़रिश्ते कहते कि उनका शौक़ और भी बढ़ जाता, फिर वो जन्नत को और ज़्यादा तलब करते। फिर अल्लाह पूछता है कि वो किस चीज़ से मेरे बंदे पनाह तलब कर रहे थे? फ़रिश्ते कहते हैं जहन्नम से पनाह तलब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर वो मेरी जहन्नम को देख लेते, फ़रिश्ते कहते हैं तब तो वो बहुत ज़्यादा खौफ के साथ तेरी पनाह तलब करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ए फ़रिश्तों याद रखो, ये जितनी मजलिस वाले हैं, महफ़िल वाले हैं जो मेरा ज़िक्र कर रहे हैं, मेरी याद कर रहे हैं, आज तुम गवाह रहना कि मैंने इन तमाम के हक़ में अपनी मग़फ़िरत को लिख दिया है। एक फ़रिश्ता कहता है या चंद फ़रिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, उस मजलिस में एक शख्स ऐसा था जो दर्स सुनने के लिए नहीं आया था, अल्लाह के अहकाम को सुनने के लिए नहीं आया था, मजलिस में बैठने के लिए नहीं आया था, चलते चलते वो बैठ गया, कुछ काम था, किसी से मिलना था, गर्ज से बैठ गया, मतलब से बैठ गया। अल्लाह कहता है कि ये ऐसी मजलिस है कि इस मजलिस को मिलने वाली रहमतों से कोई महरूम नहीं हो सकता, तो उसके हक़ में भी मैंने मग़फ़िरत को लिख दिया है। सुभान अल्लाह। ये चंद तमहीदी गुफ्तगू थी जो इस महफ़िल की अज़मत को बयान करती है। हम इस महफ़िल को मामूली और कमतर ना समझे, गरचे कि हम 5 या 10 मिनट ही अगर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही अज़ीम मजलिस है, अज़ीम महफ़िल है और जिसकी फ़जीलतें हम सुन चुके हैं।